آج میں کیونکہ میں اپنی قوم کی تربیت بھی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کی، کہ اس ملک کی 66% جو آبادی ہے وہ 28 سال کی عمر سے کم ہے، تو میں ان کو خاص طور پہ مخاطب ہوں کہ دیکھیں میرے نوجوانوں، کوئی مجھے دنیا میں آج ملک بتا دیں جس ملک کے اندر رول آف لا نہ ہو اور خوشحال ہو، اور کوئی جدھر انصاف اور قانون کی حکمرانی ہو اور وہ غریب ہو، یہ آپ کو کہیں دنیا میں نہیں ملے گا۔ جن دنیا کے ممالک کے اندر طاقتور کے مجرموں کے لیے ایک قانون، جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب طاقتور چوری کرے تو اس کو پکڑو نہ، اس کو NRO دے دو، اور صرف کمزور غریب لوگوں کو، چوروں کو جیلوں میں ڈالو، وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہم تباہی کے کنارے کے اوپر کھڑے ہیں۔ میں آج صرف یہ، ہماری معیشت بالکل تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اس معیشت تباہی کی طرف جا اس لیے رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ہے، اور انصاف یعنی میں نے اپنی زندگی کے اندر اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو آج ہو رہا ہے۔ چن چن کے اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو اس ملک میں بھاگے ہوئے تھے، مفرور تھے، کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کیسز لگے ہوئے تھے، آج وہ سارے باری باری واپس آ رہے ہیں اور ان کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں۔ ایک طرف جیل بھرے ہوئے بیچارے غریب لوگوں سے، چوروں سے، چھوٹی چھوٹی چوریوں پہ جو جیل میں، آج کل کی مہنگائی میں برے حالات، بے روزگاری، بے روزگاری، مہنگائی، چیزیں دن بدن مہنگی ہو رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، وہ بیچارے چوری کرتے ہیں، چھوٹی چوری کرتے ہیں تو وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے، یہ جو دو بڑے خاندان جنہوں نے، جن کی چوریوں کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایک ریمنڈ بیکر کی کتاب ہے The Way of the World، یہ زرداری اور شریف خاندان کے اوپر پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے ان کی چوری کے اوپر، کہ ملک کا کرپشن ہوتی ہے ملک کا پیسہ چوری کرنے کا، ان کی کرپشن پہ ملک کا جو انہوں نے پیسہ چوری کیا وہ کتاب ان کی کتاب میں ہے۔ اور اگر یہ غلط انہوں نے لکھا تو جا کے ان کے اوپر سو کریں، تو کیوں نہیں ان کو سو کرتے؟ ادھر ایک اور کتاب ہے سوسکن کی وے آف دا ورلڈ، جس میں وہ بلاول بھٹو کی والدہ بتا رہی ہیں کہ کتنے دنیا کے اندر باہر کے ملکوں میں ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ BBC کی ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں، BBC نے ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں شریف خاندان اور زرداری خاندان کی چوری کے اوپر، تو ان کو ساروں کو پاک کیا جا رہا ہے NRO 2 دے کے۔ NRO جنرل مشرف نے دیا تھا، 4 گنا پاکستان کے قرضے بڑے تھے NRO 1 کے بعد، لوٹ مار ہوئی تھی، ہم نے اٹھایا تھا وہ بینکرپٹ ملک جو 2018 کو ہمیں ملا تھا، کہ جب دیوالیہ نکلا ہوا تھا، اور یہ اب NRO 2 جنرل باجوہ نے دیا ان کو، کہ یہ اب آئے ہیں سارے پاک ہو کے، اور آہستہ آہستہ ان کے سارے کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں، اور ایک ایک یعنی قانون بنائے ہیں انہوں نے نیب امینڈمنٹس میں کہ ایک ایک کی کرپشن معاف ہو رہی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سلمان شہباز واپس آتا ہے، ہار پہنائے جاتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد وہ پوری پریس کانفرنس کرتا ہے کہ کتنا ظلم ہو گیا سلمان شہباز سے۔ پہلے تو یہ بتاؤ سلمان شہباز کہ آپ کی رمضان شوگر مل کے اندر نوکروں کے پاس 16 ارب روپے، 1600 کروڑ روپیہ کیسے ان کے بینک اکاؤنٹس میں آ گیا تھا؟ پھر اگلا جواب دو کہ 4 وہ مارے گئے ہیں، 4 آپ کے گواہ ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں، اور جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرا ہے۔ ایک نیٹ فلکس کے اوپر پروگرام دیکھ لیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے ایک نرس نے
कितने लोगों का कत्ल उनको मारा था जो हॉस्पिटल में थे। कैसे मारा था? वो सिर्फ इंसुलिन इंजेक्ट करते थे, उनके अंदर इंसुलिन इंजेक्ट करते थे और उससे हार्ट अटैक हो जाता था और पता भी नहीं चलता था। तो कभी किसी ने कोशिश तो करे कि एकदम ये सारे लोगों को हार्ट अटैक कैसे हो गए, और जब वो मर गए सारे तो ये वापस आ गए और वापस आके कहते हैं जी बहुत बड़ा ये बेकसूर आदमी है। इसके अलावा इसहाक डार भी साफ हो गया। इसहाक डार ने $5 मिलियन का, जब नैब ने पूछा कि जनाब अपने बच्चों को $5 मिलियन भेजे, किधर से आया पैसा, कहता जी दुबई के शेख ने मैंने उसका ये काम किया था, उसने दिया। उन्होंने कहा अच्छा जनाब रसीद बता दें कि किसने पैसा दिया। जैसे ही उन्होंने रसीद मांगी, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के मुल्क से बाहर भाग गया। और ये शरीफ खानदान का ये जो बड़े बड़े इंकशाफ हुआ था, इनकी एवन फील्ड्स अपार्टमेंट, ये जो मेफेयर के अंदर इनके 4 सबसे लंदन के महंगे इलाके में जिधर ये रहते हैं, तो आज तक एक नहीं चीज बता सके कि पैसा सोर्स ऑफ इनकम किधर से आई थी। और इसी तरह मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज आसिफ जरदारी की बहन, वो सारे अगर सिंध के अंदर जाके पूछ लें कि वो जिधर भी कट आता है वो किधर जाता है, वो जरदारी माफिया के पास जाता है। तो वो भी माफ हो गया, जरदारी भी माफ, तो ये सब बच जाएंगे आप। और मैं ये अपनी कौम को ये आज बताना चाहता हूं कि मैं आपसे नहीं 26 साल से ये चीजें कह रहा था। 26 साल से मैं कहता जा रहा था कि क्योंकि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है इसलिए करप्शन है, क्योंकि कानून की हुक्मरानी नहीं है इसलिए कब्जा ग्रुप है। क्यों नहीं अमेरिका में कब्जा ग्रुप, क्यों नहीं यूरोप में कब्जा ग्रुप, क्यों नहीं लंदन में किसी के जो बेचारे आपके पाकिस्तानी मेहनत करते हैं उनकी जमीनों पे क्यों नहीं कब्जे होते? पाकिस्तान में आते हैं तो क्यों होते हैं? क्योंकि यहां ताकत की हुक्मरानी है। और ये है जंग हमारी कौम के लिए। नौजवानों, ये जंग हम लड़ रहे हैं, इंसाफ की तहरीक। अब मैं दूसरे पहलू पे आता हूं, माइशत के ऊपर। मैंने इसको पिछले 2 दिन भी बात की है। मैं सिर्फ ये फिर से अपनी कौम को आज कहना चाहता हूं कि कोई भी माइशत को समझता है, सबसे पहला असूल माइशत का क्या है कि सियासी इस्तेकाम हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। माइशत कभी भी उस माशरे में नहीं चल सकती जिधर जब लोगों को, मैं अगर इन्वेस्टर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, जब मुझे यही एतमाद ना हो कि मैं आज पैसा लगाता हूं तो कल क्या होगा, महीने के बाद क्या होगा, 6 महीने के बाद क्या होगा। अनसर्टेनिटी जब होगी माशरे में, कभी भी उस माशरे के अंदर सरमायाकारी नहीं आती। आज बिजनेस बिल्कुल रुक गई है पाकिस्तान में। 88% पाकिस्तान के बिजनेसमैन कहते हैं कि हमें कोई एतमाद इस हुकूमत पे नहीं है। आज 100% तकरीबन जो बैरून मुल्क जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो किधर से लेते हैं कि मुल्क के माइशत के क्या हालात हैं, क्रेडिट रिस्क, कि आज उनको ये खौफ है, तकरीबन 100% पाकिस्तान की क्रेडिट रिस्क बढ़ चुकी है कि अगर पाकिस्तान को कर्जा देगा तो वो वापस ना होने की उसकी चांस 100% पे पहुंच गई है। जब हम थे अप्रैल के अंदर तो 5% थी। तो ये जब से ये आए हैं तो किसी को ना बाहर ना अंदर एतमाद है पाकिस्तान की इकॉनमी पर। लिहाजा इकॉनमी सुकड़ती जा रही है, ग्रोथ रेट नीचे जा रही है। 6% पे हम छोड़ के गए थे, आज 0 पे पहुंच गई है। इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कि फैक्ट्रियां जो बंद होती जा रही हैं और जो बेरोजगार लोग निकल रहे हैं, एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ बेरोजगारी है। कैसे लोग तनख्वाहदार लोग कैसे गुजारा करेंगे आज? ऊपर से किसान अलहदा रो रहा है, बिजली के बिल आसमानों पे हैं, डीजल की कीमत जो हम 150 रुपए लीटर छोड़ के गए थे, आज आलमी मंडी में तेल नीचे आ चुका है। हमारे दौर में 115 से लेके 103 रुपए, $103 था। 115 से $103 बैरल थी इंटरनेशनल मार्केट में। आज वो $80 से नीचे आ गई है। लेकिन डीजल किधर है, पेट्रोल किधर है, कैसे बिजली की कीमत आज किधर है? हम
17-18 रुपए यूनिट पे छोड़ के गए थे, आज वो 40 रुपए से ऊपर चला गया। किस तरह लोग पैसे देंगे? किसान जिसके पास पैसा आया था हमारे दौर में, उसने अपनी जमीन पे लगाया था, जिसकी वजह से रिकॉर्ड पैदावार हुई थी, 4 बड़ी बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई थी। आज किसानों से पूछे क्या हालात है उनके। किसान अलहदा पिसा हुआ है, बिजनेसमैन अलहदा पिसा हुआ है, इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है, सर्विसेज, ये जो आईटी के अंदर हमने इतने इंसेंटिव्स दिए थे, हमारी 75% आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी, उनके इंसेंटिव्स इन्होंने वापस। तो सवाल ये है कि अब हम किधर से आमदनी बढ़ाएंगे अपने कर्जे वापस करने के लिए? अगर एक मुल्क के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, घर पे कर्जा चढ़ा हुआ है, तो वो वापस कैसे करता है? आमदनी बढ़ा के। तो जब आमदनी सुकड़ती जा रही है तो कर्जे हमने कैसे वापस करने हैं? हम कैसे जो हमारी आगे लायबिलिटीज आ रही हैं, हम कैसे वापस करेंगे? इनके पास तो कोई प्लान नहीं है। आज जरा सिर्फ मैं बताना चाहता हूं थोड़ी सी कीमतें जो आम आदमी को आज इफेक्ट करती हैं। प्याज, लोग कई प्याज और रोटी खाते हैं, 400% उसकी कीमत बढ़ चुकी है प्याज की। टमाटर, ये भी आम लोग जो गोश्त नहीं खा सकते, वो लोग रोटी के साथ टमाटर के साथ रोटी खाते, 300% बढ़ चुकी है उसकी कीमत। आटा यानी रोटी के बगैर कौन गुजारा करता है, 100% कीमत बढ़ चुकी है आटे की। दालें, 50% कीमत बढ़ चुकी है दालों की। घी, आलमी मार्केट में नीचे आ गया पाम ऑयल, आज घी की 50% कीमत बढ़ चुकी है। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो आम लोग हैं सोचे कि वो कैसे गुजारा करते होंगे आज। तो जब मायशत नीचे जा रही है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, और मैं सारे पाकिस्तान के इदारों से आज बात कर रहा हूं। मैं इसलिए पाकिस्तान के सारे इदारों से बात कर रहा हूं कि ये जो होने जा रहा है ये आप सबको इफेक्ट करेगा। कोई इदारा जजीरा नहीं है कि मुल्क नीचे जा रहा हो तो वो जजीरा बच जाएगा, सारा मुल्क ही नीचे जाएगा। ये मुझे तो ऐसे लगता है कि ये एक साजिश के तहत हमारे मुल्क से हुआ है कि एक जिस तरह किसी ने प्लान करके हमारे मुल्क को इस तरफ लेके जा रहा है कि मुल्क अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाए तो उसके बाद सबसे पहले मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी मुतासर होगी। और नेशनल सिक्योरिटी, हम सब जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी जो पाकिस्तान 7 गुना बड़ा मुल्क है हमारे साथ, जिसके साथ 3 जंगें हो चुकी हैं, तो अगर हमें तो सिर्फ एतमाद ये है कि हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से कोई हमें हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर मुल्क ही बैंकरप्ट हो गया तो जो लोगों ने हमें फिर वहां से बेल आउट करना है वो क्या कीमत मांगेंगे? हम सब जानते हैं वो क्या कीमत मांगेंगे। मैं ये वैसे वाज़ेह आज करना चाहता हूं कि मैं ये एक तासुर दिया जा रहा है कि जनाब हम चाहते हैं कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। ये जब हमारे खिलाफ ये धरने दिए जा रहे थे और ये जब कहा जा रहा था कि जी सारी जो पीडीएम की जमातें हैं ये सारा वक्त कह रहे थे कि जी उनको छोड़ के तो हमारी मदद करें, मैं बिल्कुल किसी से कोई मदद नहीं मांग रहा। मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। मैं पाकिस्तान and also have road connectivity, energy connectivity between Central Asian countries and Pakistan. I look forward to working very closely with you. Thank you very much for honoring us with your visit to Pakistan. We are very delighted, very happy, and I hope this visit will usher into our new era of cooperation and development between the two great countries. Thank you very much. जनाब अली, पाकिस्तान अवलीन कश्वर است के ताजिकिस्तान را به रस्मियत शनाख्ते است। मुनासिब में जिस तरह उन्होंने किया, मैं आपको कहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में जिस तरह की खुली दुश्मनी हमारे साथ की गई
ان 7 مہینوں کے اندر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا جس طرح جو ہماری حمایت کرتا تھا میڈیا کرتا تھا اس کے خلاف ایکشن، ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں علیحدہ، گمنام نمبر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں اور دھمکیاں دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو علیحدہ چھوڑو. میرے خلاف سٹیٹمنٹس لینے کی کوشش کی، لوگوں کو کہا کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. یہ جو سارا توشہ خانہ کیس ہے اس کے پیچھے کون تھا؟ کون ان کو پکڑ پکڑ کے یہ لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوا رہا تھا؟ اور اس کے علاوہ جو ارشد شریف سے ہوا، جو اعظم سواتی سے ہوا اور ہو رہا ہے، جو شہباز گل سے ہوا، جو جمیل فاروقی سے ہوا، صرف اس لیے کہ وہ ہمارے حق میں سٹیٹمنٹس دے رہا تھا، جو ٹی وی چینل سے کیا گیا. کبھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جنرل مشرف کے مارشل لاء کی میں سخت خلاف تھا اور انہوں نے مجھے میں نے جیل گیا ان کے دور میں. میں نے کبھی اس طرح کی سختی، اس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس دور میں نہیں دیکھی تھی جو میں نے اس جنرل باجوہ کے اس دور میں دیکھی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح کی انہوں نے ہمارے ساتھ سختیاں کی، ایک وہ پارٹی جو کہ پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی اس وقت، میں یہ آگوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی فیڈرل پارٹی ہے. پیپلز ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی بھی اس طرح سارے پاکستان میں نہیں تھی جو آج تحریک انصاف ہے. ایک نیشنل لیول کی پارٹی ہے. ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی. اور تو چھوڑے جو کہ جس طرح انہوں نے اعظم سواتی سے کیا ہے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے کسی ایک سینیٹر، ایک وہ شہری جو باہر کمائی کر کے پاکستان اپنا پیسہ لے کے آتا ہے، کیسے اسے صرف ایک ٹویٹ کے اوپر، کیا ٹویٹ یہ اس نے کی کہ جنرل مشرف نے NRO 2 دیا؟ سارا پاکستان جانتا ہے کہ جنرل مشرف نے NRO 2، جنرل باجوہ نے NRO 2 دیا، مشرف نے NRO 1 دیا، سب کو پتا ہے. ہمیں کئی دفعہ انہوں نے کہا جب ہم گورنمنٹ میں تھے کہ جی چھوڑ دیں احتساب کو، چھوڑ دیں اقتصادیات کے اوپر کانسنٹریٹ کرو، اکانومی پہ کانسنٹریٹ کریں، احتساب کو بھول جائیں. ہمیں فیٹف کے اندر انہوں نے ان کی طرف سے آئی ریکویسٹ کہ جناب فیٹف میں ان کو NRO 2 دے دو، یہ اپوزیشن کو. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ NRO 2 کس نے دیا. تو اگر اعظم سواتی نے یہ ایک ٹویٹ کر ہی دی، یہ اس کی اتنی بڑی سزا تھی کہ اس کو پہلے پوتوں اور پوتیوں کے سامنے گھر میں 3 بجے گھس کے مارا گیا، پھر اس کو ننگا کر کے، اور سندھ کے ہائی کورٹس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا اس کے اوپر. لیکن کیا یہ ایک مہذب معاشرے میں، ایک ڈیموکریٹک معاشرے میں ہوتا ہے؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی اتنا برے حالات نہیں تھے. اور اس کے بعد شہباز گل، اس کے اوپر 8 کیس اور کر دیے. میں ایکس پرائم منسٹر پاکستان کا، مجھے پتا ہے کس نے گولیاں، کس نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، مجھے پتا ہے وہ کون ہے. میں اپنی FIR نہیں کٹوا سکا تو اور کون کٹوائے گا پاکستان میں؟ اور کون آج مجھے بتائے کمزور آدمی، اگر ایکس پرائم منسٹر سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ اگر وہ نہیں کر سکتا تو باقی کون کر سکتا ہے؟ تو یہ ہیومن رائٹس کا حال ہے آج. ہم بات کرتے ہیں کہ جی مقبوضہ کشمیر میں بہت بڑے برے حالات ہیں، تو یہاں کیا ہیں؟ یہاں کون سے ہیومن رائٹس رہ گئے ہمارے؟ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں پوری ریسپیکٹ سے میں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی، اگر آپ ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کیا کوئی باہر سے آ کے ہمیں کرے گا؟ ہم بار بار یہ کہہ بیٹھے ہیں، ارشد شریف کی والدہ کی فریادیں سنیں، ہمیں پتہ ہے اس بیچارے سے کیا ہوا ہے. اگر وہ نہیں اپنی FIR کٹوا سکتی، ایکس پرائم منسٹر نہیں کٹوا سکتا. اور میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جنرل مشرف کو جب ہم تنقید کرتے تھے، اور ہم کھل کے جنرل مشرف کی تنقید کرتے تھے، تو کیا ہم فوج کی تنقید کر رہے تھے؟ سب کو پتا تھا کہ جنرل مشرف کی ہم تنقید کر رہے ہیں، ہم فوج کی نہیں. یہ قوم فوج کو پیار کرتی ہے.
کیونکہ قوم کو پتہ ہے کہ ہمیں وہ آزاد رکھنے والی ہماری فوج ہے. تو آج اگر میں جنرل باجوہ کی جو بھی تنقید کرتا ہے، جنرل باجوہ نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمن نہ کر سکے. 7 مہینے کے اندر وہ اکانومی جو اپنی 17 سال کے بعد بہترین پرفارمنس دے رہی تھی، اس کو آج اس نے زمین پہ ڈال دیا ہے. آج پاکستان کے لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اب پاکستان جائے گا کدھر. لوگوں ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ اب اس پہ سے نکالے گا کیسے کوئی. ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو چور اوپر ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے پتہ تو بتائیں کہ انہوں نے اس اکانومی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اور اب یہ 30 سال دونوں اقتدار میں رہ چکے ہیں، کب انہوں نے اکانومی کو ٹھیک کیا تھا؟ یہ تو جب سے آئے ہیں پیسہ بنانے کے چکر میں ہیں، اور ان کے پیسے معاف ہو رہے ہیں اور ملک بھی نیچے چلا گیا ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ میرا جمہوری رائٹ ہے یہ کہنے کا. اور میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ میں یہ باتیں اس وجہ سے، یہ قاتلانہ حملہ میرے اوپر ہوا تھا میرا منہ بند کرنے کے لیے. یہ منہ نہیں بند ہونے لگا. یہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے کھڑا ہوں گا، اس ملک کی آواز بلند کروں گا. میں کسی صورت اپنی آواز بند نہیں کرنے لگا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ادارے کے اندر کالی بھیڑے ہیں تو ادارہ اپنا وقار اونچا کرتا ہے جب ان کے اگینسٹ ایکشن لیتا ہے. یہ نہیں کہ جو بات کرتا ہے ان کے اوپر کارروائی شروع کر دے، جو کہ اعظم سواتی سے خاص طور پہ ہوا ہے. اور میں آخر میں الیکشن کمیشن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں جب سے بھی میں 26 سال سے الیکشن لڑ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اس طرح کا الیکشن کمشنر نہیں دیکھا. جو ایک تو یہ جو سکندر سلطان ہے، اور دوسرا جو کہ سندھ کا الیکشن کمیشن ہے. پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ جو سندھ کا الیکشن کمشنر ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم ہے، یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمشنر نہیں ہے. ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پر کیس لے کے گئے ہوئے ہیں اس کا. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر سے ہمارا کیس پڑا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، کوئی سن ہی نہیں رہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم غیر جانبدار ہو جو ان سے تنخواہ لے رہا ہے. اور جو اس نے کیا ہے چیف الیکشن کمشنر نے، سوائے اس کے کہ اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیسے کرنا ہے. توشہ خانہ کا کیس اس نے پکڑا ہوا ہے. جس وقت بھی یہ کیس عدالت میں جائے گا، اس کے ہاتھ سے نکلے گا، میں آج رائٹنگ میں اس قوم کو دیتا ہوں، ہر چیز اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ اس میں جائز میں نے کیا. اور دوسرا فورن فنڈنگ کیس، جس وقت بھی اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی یہ واضح ہو جائے گا کہ تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے صحیح معنی میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے. سپریم کورٹ نے بھی 2018 میں کہا ہوا ہے اس کو، الیکشن کمیشن کو، پھر سے ہائی کورٹ میں بھی کہا ہوا ہے کہ جو فنڈنگ کیس ہیں تینوں پارٹیز، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور تحریک انصاف کی اکٹھی سنی جائے. 4 سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف کو کٹہرے پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور ان 2 پارٹیز کے کیسز نہیں سنتا. کیسز اس لیے نہیں سنتا کہ جب یہ کیس آپ قوم کے سامنے آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان پارٹیز کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے فنڈ ریزنگ کا. یہ فنڈز کیسے اکٹھے کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے نامور، اور میں وہ بزنس مین بھی جانتا ہوں جو بڑے بڑے جن کو یہ پہلے مل کے ان کے ساتھ ان کے بزنس پارٹنر ہی ہوتے ہیں، ان کو پیسہ بنا کے دیتے ہیں، پھر الیکشن آتا تو ان سے بڑے بڑے اربوں روپیہ لے لیتے ہیں. یہ ہے ان کی فنڈ ریزنگ. وہ پارٹی جس نے 40,000 لوگوں کا ووٹ ڈیٹا بینک ہے، ڈونر بینک ہے 40,000 لوگوں کا، وہ پارٹی کو اس نے کھڑا کیا ہوا ہے. کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی ایف آئی اے سے چیک کر رہا ہے، کبھی کوئی ہمارے ڈونرز کو تنگ کر رہا ہے. اس کے پیچھے پڑا ہوا یہ، ان سے نہیں پوچھتا کہ جناب آپ بتائیں آپ کی کیوں نہیں. اور میں نے سنا ہے کہ انشاءاللہ ان کا کیس لگنے لگا ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ساری قوم کو پتا چلے کہ یہ دونوں پارٹیز پیسہ کیسے اکٹھا کرتی ہیں. اور پھر توشہ خانہ،
میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی توشہ خانہ لگے گا، کوئی چیز عمران خان نے ایلیگل نہیں کی، کوئی کسی قسم کا، نہ آج تک پہلے قانون توڑا ہے، نہ آج توڑے گا، نہ کبھی آگے بھی توڑے گا. لیکن جنہوں نے قانون توڑا ہے، جنہوں نے توشہ خانہ میں ڈاکہ مارا ہے، اس میں ہے نواز شریف اور آصف زرداری. کیوں ڈاکہ مارا ہے؟ کیونکہ گاڑی توشہ خانہ سے نکالنا غیر قانونی ہے. 3 مہنگی گاڑیاں آصف زرداری نے توشہ خانہ سے نکالی ہیں اور 1 نواز شریف نے نکالی. کیوں نہیں الیکشن کمیشن پوچھتا ان سے؟ نواز شریف تو چلے مفرور ہے، ابھی آئے گا، ڈرائی کلین ہو جائے گا پھر سے، تو اس سے پوچھے تو صحیح کہ تم نے گاڑی کیوں نہیں نکالی ہے، کیوں نہیں اس کے اوپر آگے کیس چلتا، کیوں نہیں زرداری تو ممبر آف پارلیمنٹ ہے، کیوں نہیں اس کا نیب کا کیس کھولتا کہ 3 گاڑیاں مہنگی گاڑیاں اس نے نکالی ہے توشہ خانہ سے. تو سب سے آسان کام ہے، میں جناب کسی کو اپنے دوست کو کہوں کہ مجھے گاڑی پریزنٹ کر دے، وہ مجھے پریزنٹ کرے، میں توشہ خانہ میں ڈال دوں، آدھی قیمت دے کے گاڑی خرید لوں. تو اسی لیے اجازت نہیں ہے اس کی. تو میں اس سے سوال پوچھتا ہوں کہ ان سے کیوں نہیں پوچھا آج تک؟ اور پھر کیا وجہ ہے کہ جو بھی کیس جاتا ہے ہمارا اس الیکشن کمیشن کے پاس ہمارے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے؟ 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے اور عدالت میں انہوں نے اس کے فیصلے رد کیے. اور اگلا میرا سوال ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ عدالت میں گئے ہوئے چیف الیکشن کمیشن کے، ہمارے کیس ہی نہیں سنے جاتے، اور وہ ہر روز ہمارے خلاف نیا کوئی فیصلہ کرتا رہتا ہے. دیکھیں، پاکستان کے اندر اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروائے گئے، میں آج آپ ساری قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بڑا ہوں اس قوم کا تو میرا کام ہے اپنی قوم کو سمجھانا کہ اگر اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروائے گئے، یا انتشار ہوگا، آگے ملک کے اندر حالات برے ہیں، آگے یہاں سیاسی استحکام نہیں ہے، آگے اس ملک کے اندر یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میچ تو ان سے کھیلا نہیں جاتا، کسی نہ کسی طرح ڈسکوالیفائی کریں، کیسز کریں، ایف آئی آر کریں. میرے اوپر 30 ایف آئی آر ہو چکی ہے اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے. میں کوئی ملک سے باہر نہیں بھاگا یہ سارے چوروں کی طرح. یہ سارا شریف خاندان بھی باہر بھاگ جاتا ہے جب کیس ہو. میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں اور یہی لڑا ہوں کیس. میچ تو یہ کھیل نہیں سکتے. انہوں نے اب یہی الیکشن کمیشن کو استعمال کرنا ہے اور انہوں نے ایف آئی اے کو استعمال کرنا ہے، انہوں نے نیب کو استعمال کرنا ہے کسی نہ کسی طرح ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے. لیکن اگر اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے، میں بڑے عزت سے اپنے اداروں کو، جس میں ہماری عدلیہ بھی ہے، معتبر ہے، اور جس میں پاکستان کی فوج بھی ہے، جن کے پاس جو اس ملک میں ایک پلیئر ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ملک کی فکر ہے تو خدا کے واسطے اس ملک کو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جس دل میں ہم گرتے جا رہے ہیں اس میں سے نکلنے کا کوئی اور حل نہیں ہے. کسی معاشی ایکسپرٹس کو پوچھ لیں، کوئی ماہرین جو کہ پالیٹکس کے ایکسپرٹس ہیں، باہر سے کوئی منگوا لیں اگر آپ کو اندر یہاں نہیں ملتے. سارے آپ کو ایک چیز کہیں گے کہ پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے، اس کے بعد ملک آگے چانس ہے اوپر پھر سے کھڑے ہونے کی. نہیں تو یہ نیچے ہی جا رہا ہے. میں نے آخر میں نے اپنی ساری مشاورت کمپلیٹ کر لی ہے. میں انشاءاللہ 17 تاریخ کو ہماری پارٹی کی گیدرنگ ہو رہی ہے بڑی لبرٹی چوک کے اوپر، اور انشاءاللہ لبرٹی چوک میں اپنے خطاب کے اوپر اپنی قوم کو ڈیٹ دوں گا جب ہم 2 اسمبلیز، ہماری جو پختونخوا کی اسمبلی اور ہماری جو پنجاب کی اسمبلی ہے، اس کو ہم ڈیزالو کریں گے، اس میں سے نکل کے ہم الیکشن اناؤنس کروائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے جو 123 یا غالباً 125 نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں جو ہمارے انہوں نے ابھی تک استعفے قبول نہیں کیے، ہم نیشنل اسمبلی کے اندر جا کے اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے استعفے قبول کرو.
ताकि हम नेशनल असम्बली से भी रिज़ाइन करें और फिर तकरीबन 70% पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होगा। कानून आइन ये कहता है कि जैसी असम्बलीज डिसॉल्व होती हैं तो उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होगा। तो ये समझ लें कि इंशाअल्लाह 17 तारीख को मैं डेट दूंगा और उसके बाद हमारे 70% पाकिस्तान इलेक्शन में चला जाएगा, इलेक्शन मोड में। अकल तो ये कहती है कि अगर 70% मुल्क में इलेक्शन हो रहा है तो आप नेशनल असेंबली सारे मुल्क का ही इलेक्शन करवा दें। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ मुजरिम जुराइम पेशा लोग बैठे हुए हैं, उनको कोई कौम की फिक्र नहीं है, उनकी दौलत मुल्क से बाहर पड़ी हुई है। रुपया गिरता है तो इनकी दौलत में इजाफा हो जाता है कि उनके पैसे डॉलर में पड़े हुए हैं। इनका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है। जब भी मुश्किल वक्त आएगा ये फिर अपना बोरिया बुस्तरा उठा के बाहर चले जाएंगे, जिधर ये बड़े आराम से वहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं। इनका सिर्फ मकसद ये है कि इनके करप्शन केसेस माफ हो, ताकि इनकी स्लेट जैसे जनरल मुशर्रफ ने साफ की थी, अब ये जनाब जनरल बाजवा की बदौलत इनकी स्लेट साफ होगी। और उसके बाद फिर से ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि राउंड 3 आएगा इनका मुल्क को लूटने के लिए। तो इसलिए इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इलेक्शन करवाने का। इनको डर लगा हुआ है कि इलेक्शन के बाद ये हार जाएंगे और फिर से इनके करप्शन केसेस सामने आ जाएंगे। इसलिए इनका इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट मुख्तलिफ है, अपोजिंग एंड्स के ऊपर है। कौम का इंटरेस्ट इस वक्त यह है कि मुल्क में फौरी तौर पे इलेक्शंस करवाए जाए और इंशाअल्लाह 17 तारीख को लिबर्टी चौक जिधर हमारी गैदरिंग होगी, मैं इंशाअल्लाह आपको वो डेट दूंगा जिस दिन हम अपनी 2 असेंबलियों से निकल जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आपके चेयरमैन इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि अब असेंबली कब तहलील होगी। इमरान खान इसका ऐलान 17 दिसंबर बरोज हफ्ता करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि मौजूदा बहरान से उसी सूरत में मुल्क निकल सकता है जब साफ और शफाफ इंतखाबात को फौरी यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि वो इस्टेब्लिशमेंट से कोई मदद नहीं मांग रहे, सिर्फ ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को NRO 2 दिया गया है और साथ ही साथ उनका कहना था कि ये ऐलान किया है उन्होंने कि 17 दिसंबर को वो ये ऐलान करेंगे, तारीख देंगे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज को कब तहलील किया जाएगा। और मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, उनसे बात करेंगे। मुनीब, 26 मई को इमरान खान ने 26 नवंबर को इमरान खान ने ऐलान किया था कि पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व करने का जल्द ऐलान करेंगे। आज उन्होंने तारीख दे दी है कि कब ऐलान करेंगे। 17 दिसंबर को एक जलसे में इमरान खान ऐलान करने जा रहे हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियाँ कब डिसॉल्व की जाएंगी। बहुत शुक्रिया वजी। यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से या उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान होगा। इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को जब ये ऐलान किया कि वो ये करने जा रहे हैं तो बहुत सी लोगों को उम्मीद यही थी कि ये शायद अगले 1-2 रोज में या 3 रोज में ऐलान हो जाएगा। उस वक्त अगर आप हुकूमत का, PDM की हुकूमत का मौक़िफ़ देखें तो आपको वो बड़ा डिसजॉइंटेड नजर आएगा। उसके अंदर बड़ा वो हुकूमत भी एक दफा हिल गई थी कि इसका रिस्पांस क्या होना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब ने जितना वक्त दिया उन्होंने अपनी भी मुशावरत करनी थी। बारहा ये बात क्लियर है कि चौधरी परवेज इलाही साहब की या चौधरी मोहम्मद शलाई साहब की राय बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मुस्लिम लीग काफ जो इत्तेहादी है PTI की पंजाब के अंदर, उसकी राय मुख्तलिफ थी कि इस असेंबली को फिलहाल तहलील ना किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने अब तक उनका यही ख्याल है कि चौधरी साहबान उनके साथ हैं और चौधरी परवेज इलाही साहब को जब वो कहेंगे तो वो ये असेंबली तहलील कर देंगे। परवेज इलाही साहब लिखेंगे गवर्नर को, अगर गवर्नर मंजूर नहीं भी करते तो 48 घंटे के अंदर असेंबली तहलील तस्वर होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब ने ये कह तो दिया है और ऐलान भी इमरान खान साहब कर देंगे। अब इससे इस स्टेज पर आके हम कोई यू टर्न तो एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा और इमरान खान साहब
ये कह सकते हैं कि 17 को वो ऐलान करे कि 31 दिसंबर को हम असेंबलियां तहलील कर रहे हैं, ये भी मुमकिन है। हो सकता है उससे पहले कोई वक्त हो या कोई तारीख हो जो वो मुनासिब समझे, या ये भी हो सकता है कि उससे बाद की तारीख हो, वो मजीद कोई टाइम देना चाहे वफाकी हुकूमत को कि आप फिर सोच लें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही असेंबली तहलील होगी तो एक सिलसिला शुरू हो जाएगा कि पंजाब के अंदर एक केयर टेकर हुकूमत बनानी पड़ेगी, जिसका तरीकाकार आइन में वाज़ेह है। अब इस वक्त जो लीडर ऑफ द हाउस हैं वो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं। यकीनी तौर पर इन दोनों साइड्स के बीच में इतना वैक्यूम आ चुका है कि ये क्या कंसेंसस कर पाएंगे कि पंजाब का केयर टेकर वजीर आला कौन होगा। और जो केयर टेकर हुकूमत है ऐसी सूरत में जब नहीं होगा एग्रीमेंट तो फिर वो एक तरीकाकार है, कमेटीज के अंदर मामला जाता है और इवेंचुअली फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है अगर किसी भी जगह पर कंसेंसस नहीं होता। क्या इमरान खान साहब केयर टेकर हुकूमत पर उनका एतमाद होगा? फिर इमरान खान साहब क्या केयर टेकर हुकूमत पर एतराज उठा देंगे कि ये जो सीएम बनाया है, ये जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है, अगर वो इलेक्शन कमिश्नर को नहीं समझते कि वो मुतवाज़िन शख्सियत है या अनबायस्ड है, तो वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिए हुए नाम को जो कि पंजाब के वज़ीर आला होंगे केयर टेकर, उनके ऊपर कैसे इक्तफा कर लेंगे। इसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन यकीनी तौर पर एक इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन इसलिए है कि क्योंकि ये आईनी तौर पर जायज़ है, कानूनी तौर पर जायज़ है, इसमें इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर इस पे सवाल उठाए जा सकते हैं। मैं समझता हूँ सियासी तौर पर, इखलाकी तौर पर भी नहीं, सियासी तौर पर सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन मुनीब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाहज़ेब साहब, एक और बड़ी अहम बात की है इमरान खान साहब ने आज, वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से मैं कोई मदद नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। माजी के बयानात अगर आपको याद होगा किस चीज़ से तशबीह देते रहे थे वो न्यूट्रल्स को, तो ये कन्फ्यूजन क्या आपको कोई लग रहा है कि इमरान खान साहब डेस्परेट हो गए हैं? क्या नजर आ रहा है आपको? ये आमतौर पर खान साहब तकरीर टू तकरीर मौक़िफ़ बदलते थे, आज तो एक ही तकरीर में मौक़िफ़ बदल लिया है। उन्होंने पहले कहा कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे और कोई 10 मिनट ही गुजरे थे, फिर उन्हें खुदा का वास्ता देके कहा कि इलेक्शन की राह हमवार करे। न्यूट्रल एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है कि वह इनकी पासदारी करे, अपने हल्फ की पासदारी करे। अपने हल्फ की पासदारी करेगी तो इलेक्शन की राह कैसे हमवार करेगी? तो खान साहब तो मुझे लगता है उन्होंने फौरन ही अपनी राय से रुजू कर लिया। एक जमाना था वो कहते थे कि जनरल बाजवा बेहतरीन आर्मी चीफ है क्योंकि वो न्यूट्रल है, फिर उन्होंने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, मीर जाफर मीर सादिक होता है। उसके बाद आज उन्होंने कहा कि फौज न्यूट्रल रहे और फिर आज ही कह दिया कि खुदा का वास्ता है कि इलेक्शन की राह हमवार करने में फौज किरदार अदा करे। तो मेरा ख्याल है खान साहब बहुत ज्यादा डेस्परेट तो हो ही रहे हैं क्योंकि उन्हें फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। उन्हें लगता है फौरी तौर पर इलेक्शन होगा तो वो इलेक्शन जीत जाएंगे। वो इस बात से भी उन्हें लगता है कि वो अपनी नाअहली और तमाम मामलात से भी बच सकते हैं। मगर एक चैलेंज है क्योंकि जब शुरू में इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था कि वो असेंबलियां तहलील करने जा रहे हैं तो हुकूमत बैक फुट पर गई थी। फिर अचानक ये हुआ कि खान साहब तारीख नहीं दे रहे थे तो हुकूमत फ्रंट फुट पर आ गई और चैलेंज करने लगी कि आप कर दें तहलील और हम इलेक्शन करा देंगे। अब आज जब इमरान खान कह रहे हैं कि मैं 17 तारीख को अनाउंस करूंगा, आज भी तारीख नहीं बताई, 17 तारीख को अनाउंस करने का कह रहे हैं, तो दिलचस्प होगा कि हुकूमत इस वक्त क्या मौक़िफ़ अपनाती है। खान साहब डेस्परेट हैं इलेक्शंस के लिए, मगर उनकी पहली अनाउंसमेंट पर जरूर गवर्नमेंट बैक फुट पर गई थी। हुकूमत को नहीं समझ में आ रहा था उन्हें क्या कहना है। फिर हुकूमत फ्रंट फुट पर आई और आज इमरान खान ने फिर कहा कि मैं तारीख अनाउंस करने वाला हूं। तो हुकूमत का जो इस वक्त रिएक्शन है वो दिलचस्प होगा क्योंकि 70% अगर मुल्क में इलेक्शन हो रहा होगा तो आप इलेक्शन कराएं ना कराएं, जो मुल्क की स्टेबिलिटी है उस पर तो सवाल उठेगा कि जी किस तरह की अगर सभी इलेक्शन कैंपेन में होंगे, खुद वफाकी हुकूमत इलेक्शन कैंपेन में चली जाएगी क्योंकि पंजाब में इलेक्शन हो रहा होगा, तो हुकूमत की गवर्नेंस पर कौन गौर कर रहा होगा, कौन इस वक्त मुआशी मामलात से डील कर रहा होगा। तो बहुत सारे सवालात इस हवाले से जरूर उठेंगे। मगर खान साहब का जो अभी भी फौज से मुतालबा है, उनसे न्यूट्रल होने का मुतालबा करके ये कहना कि आप इलेक्शन की राह हमवार करें, इसका मतलब है खान साहब को अभी भी भरोसा नहीं है कि असेंबलियां तहलील करके वो इलेक्शन ले पाएंगे। और अगर नहीं ले पाए तो फिर जब पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं होगी तो जिन खदशात का परवेज इलाही उन्हें बता रहे हैं और बता के ये कह रहे हैं कि मार्च तक आगे जाना चाहिए, क्या वो इमरान खान साहब के ऊपर हावी आएंगे नहीं आएंगे, बड़ा दिलचस्प होगा। अच्छा शाहज़ेब, ये बताइएगा जिस तरह से अब इमरान खान ने कह दिया है कि 17 दिसंबर को वो हतमी ऐलान कर देंगे, तारीख दे देंगे कि कब असेंबलीज डिसॉल्व करनी है, आपको लगता है कि अब उनके पास यू टर्न की कोई गुंजाइश नहीं रही? आपको लगता है कि बड़ा स्मार्टली एक दफ़ा फिर चीज़ों को मैनूवर करके मज़ीद टाइम लेंगे और प्रेशर जो है बिल्डअप करने की हिकमत अमली वो जारी रखेंगे हुकूमत को कि वो इलेक्शन की तरफ आ जाए? साहब तो हमेशा यूटर्न की गुंजाइश रखते हैं। जिस दिन उन्होंने ऐलान किया था उन्होंने कहा था मैं सिस्टम का हिस्सा ही नहीं रहना चाहता
तो ऐसा लग रहा था कि वो बस अब अनाउंस कर देंगे कब असेंबलियां तहलील होनी है, मगर उसके बाद इतना लंबा टाइम वो ले चुके हैं और बार बार तारीख ही दे रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि असेंबलियां तहलील करने जा रहे हैं हम, और उसके बाद कब असेंबलियां तहलील करने हैं बार बार इसका ऐलान करते हैं कि उस तारीख का ऐलान मैं बाद में करूंगा कि जब मैं असेंबलियां तहलील करूंगा। तो यूटर्न तो खान साहब ले लेते हैं और उस यूटर्न को लेने की जस्टिफिकेशन भी वो बना लेते हैं और फिर उनके कारकुन उससे मुतमईन भी हो जाते हैं। फिर खान साहब एक नया बयानिया बना देते हैं, एक नई उम्मीद दिला देते हैं, एक नया दावा कर देते हैं, फिर यूटर्न ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अमरीकी साजिश का बयानिया हो, इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम के हवाले से बयानिया हो, आज आप देख लें एक ही तकरीर में यूटर्न ले लिया। पहले न्यूट्रल होने का कह दिया, फिर कह दिया कि मुदाखलत करके आप इलेक्शन की राह हमवार कर रहे हो, खुदा का वास्ता दे दिया। तो ये खान साहब में है सलाहियत कि वो गलत बयानी करके बयानिया बनाते हैं और उनके कारकुन मान जाते हैं। शाजिब ये हमें बताइएगा, एक हवाला दिया अपनी गुफ्तगू में NRO 1 का, और उनका ये इल्ज़ाम था कि उनका ये कहना था कि मुशर्रफ साहब ने NRO 1 दिया और बाजवा साहब ने NRO 2 दिया, और इमरान खान ने हवाला भी दिया कि मैं खुद भी जेल रहा हूँ। तो हमारे नाज़रीन की याददाश्त के लिए बताइएगा कि इमरान खान कितने दिन के लिए मुखालिफ रहे, क्योंकि हिमायत भी की थी और मुखालफत भी की थी मुशर्रफ साहब की। जो खान साहब NRO 1 की बात करते हैं वो तो कहते हैं कि नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दिया गया, वो इक़्तिदार में आए तो, और फिर उसके बाद खान साहब कहते हैं मेरी 26 साल की स्ट्रगल इनके खिलाफ है। तो वजीसानी आपको याद होगा कि NRO के बाद के मामलात में तो इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े थे। फिर जिस वकला तहरीक की वो मिसाल देते हैं जिसमें चंद रोज के लिए वो जेल में रहे, वो किसके साथ कर रहे थे? नवाज शरीफ के साथ नहीं कर रहे थे तो किसके साथ कर रहे थे? जब नवाज शरीफ GT रोड पर थे जजेस की बहाली के लिए, तो उस वक्त तो मुशर्रफ जा चुके थे, मुशर्रफ के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ चुकी थी, नवाज शरीफ मुल्क में वापस आ चुके थे, तो इमरान खान साहब किसके साथ खड़े थे? तो NRO 1 जिसको वो कहते हैं वो मामला तो गुजर चुका था, उसके बावजूद वो नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, उनकी तारीफें करते थे, काफ लीग पे तनकीद करते थे, परवेज इलाही को सबसे बड़ा डाकू कहते थे, और नवाज शरीफ से कहते थे कि आपने सबसे बड़ा अच्छा काम ये किया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कि लोटे निकाल के काफ लीग के अंदर डाल दिए हैं। उनमें से बहुत सारे लोग इमरान खान साहब की जमात में मौजूद है, और जिसको वो NRO 2 कह रहे हैं। अब मसला ये कि खान साहब बार बार बरतानिया की अदालतों की मिसालें देते हैं। उन्होंने बरतानिया में बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ के और सुलेमान शहबाज के अकाउंट फ्रीज कराए। नेशनल जो क्राइम एजेंसी है उन्होंने क्लीन चिट दे दी। फिर डेली मेल की स्टोरी को उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया, और शहजाद अकबर ने कहा कि जाके बरतानिया की अदालत में सबूत देंगे, वहां पर डेली मेल ने माफी मांग ली। इसके अलावा बरतानिया से 50 अरब रुपए एक ही बिजनेस टाइकून के आए थे, उसको आपने माफी दे दी और उससे अलकादी ट्रस्ट बनवा लिया, बुशरा बीबी ने उससे दस्तखत कर दिए। तो खान साहब जिसको NRO 2 कह रहे हैं, क्या बरतानिया की अदालतें भी NRO 2 दे रही हैं, या बरतानिया में भी कोई मीर जाफर मीर सादिक मौजूद है जो वहां पर न्यूट्रल है, या फिर न्यूट्रल नहीं है, या फिर खान साहब चाहते हैं वो न्यूट्रल हो जाए ताकि ये NRO 2 ना हो? मेरा ख्याल है खान साहब का करप्शन का बयानिया तो पिट गया है, वो उसको दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहजेब खानजादा साहब। मुनीब फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे।